الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحمده أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا ومنقذنا وقدوتنا وشفيعنا محمدًا عبد الله الأخلص ورسوله الأخص أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأصفاهم له مودة ومحبة أرسله تعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وبدد الظلمة وأرسى أسس المحجة وأعلى أعلام الهداية ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تعالى عن آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعن صحابته الغر الميامين المحجلين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فما هي خاصية الإنسان؟ لا شك أن الإنسان اختصه الله عز وجل بجملة من الخصائص. Dieu Jalla Jalaluh a accordé
à chaque être humain un ensemble, une série de particularités. La particularité qui domine chacun d'entre nous le plus est certainement l'oubli. إن الخصيصة الأكثر هيمنة على الإنسان النسيان. L'oubli est l'un des traits, des caractères de l'être humain. Hélas, souvent, on oublie l'essentiel. Et notre oubli de l'essentiel résulte de notre dépendance de tout ce qui est futile. بنادم دايما 24 heures sur 24 باله مشغول بالشيء الساقط، بالشيء اللي يضر ولا ينفع. Nous sommes devenus esclaves de nos illusions, considérées comme des vérités. ومن رحمة الله بعباده أنه يفصل لنا المذكرات. Par miséricorde, Dieu, Jalla Jalaluh, multiplie en notre faveur les rappels qui nous avertissent. Le musulman, le vrai, doit se soucier de son frère en Dieu. Et au-delà de la fraternité en Dieu, la fraternité humaine. المسلم هو اللي يهتم بشؤون إخوانه. C'est celui qui s'intéresse à ce qui est avantageux, à la qualité de la vie. سألت منذ أيام عن أخ من إخواننا. J'ai cherché à avoir des nouvelles d'un frère. La réponse qui m'a été donnée, le frère en question nous a quittés. إن الأخ الذي تسأل عنه قد تركنا. وين راح؟ راح من دار الفناء إلى دار البقاء. Il a quitté le monde éphémère vers la demeure éternelle, réelle. Rahimahullah.
إن الأخ الذي سألت عنه هو أخونا الشيخ محمد الهمامي، le frère en question est notre frère Cheikh Mohammed al-Hammami. Quelques points de repère concernant Cheikh Mohammed al-Hammami rahimahullah. Il est de Tunisie, من تونس. كان طالبا في جامعة الزيتونة. Il était étudiant à l'université Zaytouna de Tunis. Il s'est destiné à avoir une formation théologique classique. Deuxième point de repère. Sans l'injonction de son père, rahimahullah, et pour ne pas lui désobéir, Cheikh Mohammed al-Hammami s'est installé en France dans les années 60. Cheikh Mohammed al-Hammami كان يقرأ في جامعة الزيتونة، وفي الستينيات قرر دون أن يستشير والده أن يأتي إلى فرنسا، وجاء إلى فرنسا dans les années 60. واش كان يدير؟ كان خدام في بلادنا الإسلامية ليتجه باش يتعلم، وخاصة إذا يتعلم الدين لا يجد ما يأكل. فالشيخ محمد الهمامي faute de pouvoir continuer sa formation جاء لفرنسا وشمر على يديه وبدأ يخدم. Il a mené en France une vie de travailleur immigré, comme des millions d'autres, déraciné et perdant tous les repères. النقطة الرابعة، quatrième point de repère. في تلك الفترة الله جل جلاله جاء بمسلمين من بعيد. Dieu a guidé certains musulmans simples, pauvres, mais dont le cœur est riche. Sincérité, droiture, souci de l'autre, œuvrer pour le vrai. فهؤلاء المجموعة من جماعة الدعوة والتبليغ appelée communément foi et pratique. وكانت فكرة إخواننا من جماعة الدعوة والتبليغ، جماعة الدعوة والتبليغ أسسها عالم من علمائنا الصالحين. Le fondateur de جماعة الدعوة والتبليغ من آسيا d'Asie كان عالما ربانيا، كان باله مشغولا بالكيفية التي
تساعد المسلمين في العودة إلى الله والعودة إلى دين الله. الشيخ إلياس رحمه الله كان عالما متجردا. Il a donné un coup de pied à Dunya. Pas comme nous. Nous sommes esclaves de cette Dunya qui n'a aucune valeur. ده يفكر وليس المجال واسع باش نقول لكم سا ميثودولوجي. وجاو ناس بسطاء ففي العوام هذو جاو لفرنسا وراحوا للدنيا وكل. الشيخ الهمامي الله يرحمه كان من الإخوة الأفاضل اللي انخرط في هذا السلك. إذن جماعة الدعوة والتبليغ في cette révélation dont il savait qu'il pouvait sauver ses frères en religion, qui étaient en totale perdition dans ce pays qui à l'époque n'était pas le leur. Alhamdulillah, les musulmans aujourd'hui sont musulmans et français. Ce sont ces œuvres. Je me rappelle en 71, nous était presque impossible de rencontrer une personne jeûner le ramadan. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas Internet. Nous étions 3 frères et nous nous sommes posé la question: que faire pour informer les gens du mois de Ramadan? Enfin, nous avons décidé à la main de préparer un calendrier imsaki. Et nous nous sommes, chacun d'entre nous s'est chargé de distribuer cette imsaki à la sortie de différents métros, de différentes sorties. Moi, je me rappelle, en 71, Dieu m'a désigné à la sortie du métro Strasbourg-Saint-Denis. Et chaque fois, je voyais une personne qui a l'air musulman, nous avons abandonné Ramadan chez nous et tu viens nous casser la tête. Alhamdulillah, le nombre, tous les musulmans en France et ailleurs accomplissent le jeûne du Ramadan. فالشيخ الهمامي رحمه الله في إطار جماعة التبليغ ont déployé des efforts fructueux. إذن je cite: travaillant le jour يخدم في النهار يعرقوا, et battant le rappel de la foi dans les quartiers populaires le soir, avec pour seul abri un fond de garage dans le 20e arrondissement, prêté par un ami. L'homme. Les musulmans des années 70 n'avaient aucun endroit digne pour prier. C'était le premier constat de Cheikh al-Hammami et de ses frères. L'attitude prise par nos frères, c'était de redoubler d'efforts pour ouvrir une première mosquée à Clichy, la mosquée Nour, en face des usines automobiles où les ouvriers musulmans travaillaient à la chaîne. Maintenant, survient la mosquée Abou Bakr, lettre aux couronnes, et Omar, dans le 11e arrondissement, puis la mosquée de Ali
dans le 10e arrondissement de Paris. Puis la mosquée de Omar à Lyon, la mosquée Othman du Mans et la mosquée Omar de Creil. هذه الأسس الأولى فخلف من بعدهم خلف ورثوا هذا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. Un minimum d'honnêteté, un minimum de sérieux, un minimum de droiture. Son implication de notre frère Cheikh Mohamed El-Hammami dans Jama'at Da'wa est devenue un engagement total pour la communauté. On a bien un point de repère. Enfin, le 15 mars 2019, après avoir pris son déjeuner comme d'habitude et fait sa marche quotidienne, à 11h30 alors qu'il finissait sa toilette pour se préparer à la prière, Allah Jalla Jalaluh a rappelé son serviteur. يوم 15 مارس نهار الشيخ محمد كعادته 11:30 يتوضا باش يروح يصلي في الجامع في تونس، مات في تونس. Ses frères de Jama'at Tabligh ont fait sa toilette, غسلوه. Il avait un sourire. قال من رأى عند التغسيل كان يبتسم. Son visage rayonnant, son doigt de tashahhud était levé. Il est mort comme il a vécu. من يموت في هذه الحال الذين قضوا حياتهم مستقيمين. Qui pourrait souhaiter rendre le dernier souffle en cet état de sérénité, de tranquillité, de confiance? Seuls ceux qui consacrent leur temps à servir le vrai, à supporter l'insupportable. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم ارحم أخانا الشيخ محمد وألحقنا به وبمن سبقنا من عبادك الصالحين ونحن أحسن حالا. ننسى الشيخ محمد ماهوش ستار. كم واحد فيكم عرف باللي مات؟ الصالحون أثناء الحياة وبعد الممات لا يستحقون شهادات تزكية من العباد. Ceux qui servent la vérité n'ont nullement besoin des attestations de bonne conduite. Allah ya'lamuhum. Combien parmi vous qui a eu
cette information, celle de la mort de Cheikh Mohammed. Cheikh Mohammed في الدنيا ما تنتفعوا به. شو الفائدة فيه؟ نكثر من الأصحاب الذين نظن أنهم يزيدون في دنيانا. On est à la recherche des contacts, fréquenter ceux qui peuvent nous rendre service sur cette terre. Namsa. C'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam nous demande catégoriquement de saisir toutes les occasions pour ne pas oublier la mort. يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه اللذات. Pensez continuellement à ce qui sape les désirs. الحديث يقرأ هادم بالذال هادم بالذال. وش هو هادم اللذات؟ هذا c'est une expression prophétique. اذكروا من ذكري وفي رواية ذكرى هادم اللذات. Et la question qui se pose, quel est le sens de cette expression هادم اللذات? La réponse هادم اللذات هو الموت. الموت a été décrit par le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith comme le moyen le plus efficace pour saper, détruire les fondements de nos désirs diaboliques. فيه رغبات مليحة، فيه لذات مليحة. Quel est le désir? Le meilleur, c'est le désir qui te permet de vivre ici, sincèrement, humainement, divinement, et qui te sauvera dans l'au-delà. هذه اللذة المليحة. اذكروا هادم اللذات. لما احنا nous, pour quelle raison nous faisons oublier la mort? La réponse, parce que notre préoccupation sont focalisées sur tout ce qui n'a aucun sens. واش ناكلوا واش نشربوا وخلاص ومن بعد. هذه هي المشكلة. والإنسان الذي لا يذكر الموت يقسو قلبه. Oublier la mort, c'est s'enfoncer dans le durcissement des cœurs. C'est la raison pour laquelle que nos liens les uns avec les autres sont diaboliques. القلوب قست، القلب ميت. Chaque jour,
on accompagne nos morts vers leur tombeau. Et aucun changement dans le bon sens. اذكروا هادم اللذات اذكروا هادم اللذات. عجيب، في حديثان آخران من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عجيبان. قال عليه الصلاة والسلام: تحفة المؤمن الموت. وش معنى تحفة؟ تحفة المؤمن الموت. Le mot tuhfa veut dire le don, le cadeau. Pas n'importe quel cadeau. Le cadeau dont la valeur est d'une grande importance. وش هو الكادو؟ وش هو الكادو اللي مليح؟ تحفة. هذا لو كادو اللي مليح يسمى في العربية تحفة. تحفة veut dire chef d'œuvre. معناه c'est la perfection par excellence. التحفة الجميلة 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 الموت. عجيب، واحد يقول كيفاش؟ كلنا نكره الموت. Tous les humains détestent la mort. Il y a des raisons. الصالحون, les vertueux parmi nous, détestent la mort parce qu'ils sont conscients de leur désobéissance. Et quand on est conscient de nos dérives et de nos désobéissances, on a honte d'aller vers Dieu. لما تشعر باللي راك تكذب وتخدع وتنافق تستحي تروح لربي. لما la mort c'est le chemin qui nous conduit à la rencontre de Dieu. Et quand on est conscient de nos failles, de nos magouilles, si nous sommes réellement musulmans, قول يا ربي أنا je vais vers Dieu dans cet état. يخاف. إذن quelle est la sagesse qui réside dans ce hadith selon lequel la mort est le présent, le don le plus estimable que Dieu accorde aux croyants. شكون le croyant؟ احنا هكذا بالقنادر والجوامع كلنا croyants. لا، المؤمن حقا المؤمن صدقا. Pour le vrai croyant, la mort signe la sortie de la prison. Dans la prison, le prisonnier est limité. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. À telle heure, il sort, à telle heure, il يدخل. هك المؤمن في الدنيا. المؤمن في الدنيا doit être considéré, il doit se considérer comme prisonnier. معناه tu peux tout faire. La liberté ne consiste pas dans faire ce que l'on veut. Là, la liberté vraie, c'est que tu fais une comparaison entre tes désirs et ce que Dieu veut de toi. Tu es libre chaque fois que tu donnes le primat à ce que Dieu désire sur ton désir. تقدر دير الشر وتقدر دير الخير. Nous sommes capables du meilleur et du pire. لكن le vrai croyant est celui qui donne la priorité
à ce que Dieu attend de nous. Faire ce qu'on veut, en allant dans le sens contraire de la volonté de Dieu, en faisant du mal à nos semblables, ne relève pas ni d'une intelligence, ni d'une force. Cela nous rappelle que nous ne valons rien à partir du moment où l'on cède et on répète la même attitude, les mêmes attitudes. Cela veut dire que nous sommes en train de déclarer, sans le dire verbalement, la guerre à Dieu. Et quiconque déclare la guerre à Dieu n'aboutira à rien, si ce n'est vers la perdition totale. إذن الموت تحفة المؤمن. لماذا؟ Parce que durant cette vie terrestre, le vrai croyant est appelé à combattre 3 ennemis. Le premier ennemi est désigné par nos passions. عدوك الأول الشهوات. Et nous sommes tous esclaves de nos passions. Tous. Even, le vrai croyant mène une vie de combat. Combat contre qui? Contre l'ennemi qui loge à l'intérieur de chacun d'entre nous. أعدائك نفسك التي بين جنبيك. L'ennemi n'est pas à l'extérieur. L'ennemi campe dans les profondeurs de notre intériorité. إذن المسلم ما يعيش كما الدابة. لا، في حد، il y a des limites à ne pas les dépasser. Le mu'min, le vrai, est celui qui est conscient des limites. Être conscient des limites, c'est d'éviter de piétiner les principes. العدو الثاني, le deuxième ennemi, العدو الأول النفس. Le premier ennemi, c'est toi-même. Tu es l'ennemi de toi-même. Jusqu'à quand attiser le feu de cette guerre à l'intérieur de toi-même? Les guerres qui fauchent les innocents à travers la planète traduisent les guerres à l'intérieur de nous. Deuxième ennemi, donc le premier ennemi, c'est ta nefs, ton âme bestiale, sauvage. Deuxième ennemi, ce sont nos passions, shahawatuna. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. N'as-tu pas vu celui-là qui prend sa passion pour divinité? وتحسب لا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله توحيد. هذا كلام الشرك associé à Dieu autre que lui, c'est faire de notre désir satanique une divinité. إذن العدو الثاني, l'ennemi de shahawat ta'na. Et le troisième, shaitan mesquin. تعرفوا pourquoi dire shaitan mesquin, le pauvre shaitan? Parce que shaitan qui
collé à nous, Al-Qarin, يسميه ربي القرين, l'indissociable. Shaitan, quand il jette un coup d'œil sur ce que nous disons, sur ce que nous faisons, il dit Wallahi, je suis à la recherche d'une place dans votre école. يقول أنا راني ماذا بيا تسجلوني في المدرسة اللي تعلمت منها الشر. يقول لنا الشيطان vous m'avez dépassé. Vous m'avez dépassé. إذا العدو الآخر هو الشيطان. العدو الأول النفس تاعنا. Premier ennemi, c'est moi-même. Je suis l'ennemi de moi-même. 2, mes passions. Et le troisième, تحت خلاص الشيطان مسكين. Et nous nous mentons à nous-mêmes. Souvent, tu entends dans des mosquées, en dehors des mosquées, ألعن الشيطان, ألعن الشيطان, ألعن الشيطان, maudit le diable. هو يضحك. الشيطان يضحك. تقول عن الشيطان. كيف نلعن الشيطان بألسنتنا وأفعالنا أفعال الشياطين؟ Peut-on concevoir la coexistence de ces deux types de contradictions qui marquent notre vie, tout en maudissant Shaitan avec nos langues, nous ne faisons que faire le pire qui m'a Shaitan. ننسى قال تعالى إذا السماء انشقت quand le ciel sera fendu وأذنت لربها وحقت elle aura obéi à son Seigneur et c'est son devoir. وإذا الأرض مدت et quand la terre sera étendue, sera nivelée. وألقت ما فيها وتخلت quand la terre rejette. Nous serons dans nos tombeaux, la terre va nous donner un coup de pied. وألقت, jette, qui maintenant tu jettes la poubelle. عجيب هذا هنا. الأرض هذه, nous vivons sur la terre comme des pharaons. Et nous serons dans les entrailles de la terre. Nous valons rien. Et la terre croule. J'en ai marre de vous. Sur moi, vous m'avez puni par vos... Et à l'intérieur de moi, vous pleurnichez. Allez, je me débarrasse de vous. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت. Lance, éjecte ما فيها وتخلت. يا أيها الإنسان, معناه jusqu'à la tombe, nous sommes morts, nous sommes engourdis. Khatabna Allah, c'est l'heure de la vérité, par excellence. Ya ayyuhal insan, ô toi, homme, innaka kadihun ila rabbika kadhan. شو معنى كادحون؟ يقول فلان يكدح. Quel est le sens du mot كادح؟ يكدح. Faire des efforts, des efforts, des efforts, des efforts, des efforts, du matin au soir, du soir au matin, ejri. Et nous sommes comme des chiens. Tous les efforts que tu déploies, tous les efforts que je déploie, tous les efforts que nous déployons ne font qu'accélérer notre arrivée à Dieu. يا أيها الإنسان أنت إنك كادح
إلى ربك كدحا فملاقيه. Et qu'est-ce que tu vas rencontrer? Rencontrer Dieu, c'est rencontrer ton rôle, ton registre. Le livret de tes bénéfices et de ta faillite. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, malgré toi tu vas rencontrer. Wesh kan? Où sont les? Où sont ces multitudes? Là, deux types. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. الموت تروح تخرف على روحك. Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu nous parles de la mort? Tu veux dire qu'on abandonne la vie? Tu as perdu la tête? Oh non. Oh homme, tes efforts, tu es devenu esclave de tes efforts. Les efforts en question vont te conduire directement vers Dieu. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi, tu le rencontreras. Montre-moi chacun, pas de discussion. Hak باليمين فأما من أوتي كتابه, celui qui recevra son livret à la main droite, son jugement sera facile. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Et il retourne chez les siens débordant de joie. L'akhira, le premier type. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, et celui qui recevra son livret derrière son dos. واش يقول؟ فسوف يدعو في آية أخرى ثبورا. Qu'est-ce qu'il fait? Pas de discussion. Attends le kitab تاعو derrière son dos. Oh la mort, viens, 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 je ne supporte pas. واحد يعيط للموت الأخرى. عيط على روحك. C'est trop tard, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant, tu remplis le papier à remplir et tu notes dès maintenant quelle direction. La direction de ceux qui recevront leur livret en la main droite, voilà la direction de ceux qui recevront leur livret derrière leur dos. Ah, et dans le Jahannam, il retournera également chez les siens. في جهنم يتلاقوا بعضهم ذاك الساعة اللي السلام عليك سي فيني فيني الفيلم خلاص تياتر خلاصو لي ريدو يتلوفي ذاك الساعة ما بقاوش دوش. فهذا اللي ذكرت لكم هذا بمناسبة تذكرنا لأخينا الشيخ الهمامي رحمه الله وأسكنه فسيح جنات. Pour finir, il y a des gens qui meurent
aucune différence. Il est sur cette terre, Allah, dans le sol, kif kif. Tous ceux qui ne s'intéressent pas à leur avenir de dunya et l'avenir réel de l'akhira et qui ne s'engagent pas dans le sens de servir l'intérêt général, de réfléchir au bonheur de sa communauté de foi et de sa communauté iman, هذا كل il meurt والله يبقى الله لا يخليه. لما يموت واحد زي الشيخ الهمامي هنا نلقى البلاصة فارغة ونقول يا رب نسألك أن لا نموت إلا ونحن مسلمون. يا رب نسألك وقد أكرمتنا بأن يكون آخر كلامنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلوا ربكم التوفيق يغفر